First of all, I welcome you all to my video number 14 on the chapter Basic Principles and Techniques of Organic Chemistry, right? In the previous video, we started the discussion on electronic movements in a given organic compound. After that, we discussed inductive effect and resonance effect. Now it is one more kind of electronic movement that is called electromeric effect. It is also called as E effect. Yes. This is an electronic movement that leads to the polarization in a molecule. That is creation of positive and negative charges in the molecule. And here there is a transfer of pi electrons is observed. Yes. That electronic movement is due to the transfer of pi electrons. So polarization in the molecule is due to the transfer of pi electrons in presence of attacking reagent, that is must. This is one kind of electronic movement that takes place only in presence of attacking reagent. That's why this electromeric effect is called temporary effect. It is electromeric effect is called as temporary effect because this takes place only in presence of attacking reagent. If attacking reagent is not there, no movement of electrons there, or no transfer of pi electrons. The transfer of pi electrons takes place only in presence of attacking reagent. Therefore, it is called as, yes, it is temporary effect. I said inductive effect and resonance effects are permanent effects. But this electromeric effect is temporary effect because it takes place only in presence of attacking reagent. Attacking reagents, that is in presence of electrophiles and nucleophiles. Reagents are two types, electrophiles and nucleophiles. It takes place only in presence of electrophiles and nucleophiles, and that is what we call it as electromeric effect. Therefore, I define this electromeric effect as the electronic moment which results in creation of positive and negative charges in a molecule due to the complete transfer of pi electrons in multiple bonded, yes, it is molecules only in presence of attacking reagent, and that is called as electromeric effect. For example, if I say one molecule with multiple bond, that is pi electrons. Pi electrons are present only in the case of molecules with multiple bonds between two carbon atoms. This is pi bond and sigma bonds are there here, is it not? And when this molecule is exposed to, yes, it is reagent like, yes, it is H plus ion. The reagent is when this reagent is absent, electrons are uniformly distributed over two carbon atoms. Reagent illa andre, there is a uniform distribution of electron pairs between these two carbon atoms. Or you can say electron pair is symmetrically distributed between two carbon atoms and no polarization. Yavaga, if this reagent is absent. Once this reagent is present, in presence of this reagent H plus, pi electrons are shifted moving over one of the two carbon atoms. Pi electrons will be moving over one of the two carbon atoms. These pi electrons, E carbon atom will shift agbodu, E carbon atom shift agbodu. Yes. In presence of this reagent, pi electrons are shifted over one of the, yes, it is carbon atoms. This carbon atom gets negative charge, this carbon atom gets positive charge. Therefore, this negatively charged carbon atom attacks, yes, it is H plus. This negatively charged carbon attracts H plus. The result is this. The result is, look at this. Yes, it is. Pi electrons are shifted over this carbon atom. Therefore, double bond is converted to single bond. Yes. Double bond is single bond. E carbon mele negative charge shift bandide. E negative charge H plus and attract madutte. Hagagi H will be attached to. Yes, it is this carbon. Remaining two bonds will be like this. Pi electrons are shifted away from this carbon. Therefore, this carbon gets positive charge. Pi electrons ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H plus ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Look at this polarity produced in a molecule due to the transfer of pi electrons over one of the multi-bonded carbon atoms in presence of attacking reagent. That is called as electromeric effect. That is polarity produced in a molecule due to the
transfer of pi electrons, okay na, over one of the multiple bonded carbon atoms in presence of attacking reagent. That is called as electromagnetic effect. Or I can say, I can give one more example. Look at this, one more. Yes, it is system with multiple bonds. Yes, if I expose this molecule to, yes, it is nucleophile like Cn minus and I am going to expose this molecule to the reagent, that is Cn minus. Cn is negatively charged, howda? Then pi electrons will be shipped over one of the carbon atoms, howda? This carbon gets negative charge, this carbon gets positive charge, therefore Cn minus attacks, yes, it is positively charged carbon. Yes, the result is this. Look at this. Yes, it is C, single bond C. Pi electrons, so you can shift agidke double bond becomes single bond, howda? Idr mele agutte negative charge barutte, illond bond ide, howda? Okay na, illi plus barutte, ee plus annu yaru attack ಮಾಡ್ತಾರೆ, Cn minus attack ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ Cn minus attack ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. So this is what we call it as resulting molecule. Yes, look at this. The polarity produced in a molecule, negative charge is created on this carbon atom because of shifting of pi electrons over one of the carbon atoms in presence of nucleophile Cn minus. So this is what we call it as electromagnetic effect. Once again, depending upon the direction of the, yes, it is shifting of electron pairs, you know, that is two types of, yes, it is electromagnetic effect. It is called as plus E effect. This is plus E effect, and of course here it is minus E effect. These are the two types of, yes, it is electromagnetic effects. Okay na? What is that plus E effect anta helidre? In the case of plus E effect, reagent will be attached to that carbon atom over which electron pair is shifted. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಫೆಕ್ಟ್, reagent will be attached to that carbon over which electron pair is shifted. In the case of minus E effect, reagent will be attached to that carbon atom over which electron pair is not shifted, and that is what we call it as minus E effect. Plus E effect alli positively charged species produce agutte, minus E effect alli negatively charged species produce agutte. So such kind of, yes, it is electronic movement in which polarization is produced in a molecule due to the complete transfer of pi electrons, in presence of attacking reagent, and that is called as electromagnetic effect. So this type of effect is shown by the molecules containing, yes, it is multiple bonds, because if the molecule contains multiple bonds, then only you can find pi electron pairs, howda? Elli double bonds triple bonds irutto alli matra pi electron pairs irutte, illi pi electron pairs matra transfer agutte athwa shift agutte, hagagi there is a creation of positive and negative charges, howda? So this is what we call it as electromagnetic effect. Polarity produced in a molecule andre artha eno? Positive and negative charges produced in a molecule, howda? Due to the complete transfer of pi electrons over one of the multiple bonded carbon atoms in presence of attacking reagent. So that is what we call it as electromagnetic effect. Agbodalla? So this is also one more important electronic moment that you come across in organic molecules, right? Now at this moment, let me highlight the differences between inductive effect and electromagnetic effect. ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are the differences between inductive effect and electromagnetic effect ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. That is, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ yes, it is displacement of sigma electrons, ಹೌದಾ? In the case of, yes, it is inductive effect, there is a displacement of sigma electrons along the carbon chain. In the case of electromagnetic effect, there is a transfer of pi electrons, howda? There is a transfer of pi electrons. Displacement of pi electrons anta baribaardu, transfer of pi electrons anta baribeku. Second ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, this is permanent effect. What I said, this is permanent effect. Inductive effect is permanent effect.
and this is what we call it as temporary effect. This is temporary effect. This is one more difference. Okay, na? Third one is there is a creation of partial positive and yes, it is negative charges. In the case of yes, it is inductive effect. There is a creation of partial positive and negative charges. There is a creation of full positive and yes, it is full negative charges. Full positive and full negative charges create because in the case of electromagnetic effect, there is a complete transfer of pi electrons or there is a breaking of bonds. Fourth difference is attacking reagent not required. Attacking reagent bekagalla. Yes, attacking reagent. Yes, it is not required. Yes, it is. Whereas in the case of yes, it is electromagnetic effect, attacking reagent is required. Athwa it takes place in presence of attacking reagent. Here it takes place in the absence of attacking reagent. So these are the four differences that you can note down as far as differences between inductive effect and yes, it is electromagnetic effect is concerned. So this is what we call it as differences between inductive effect and electromagnetic effect. Yes. So with that information, yes, we'll go for the yes, it is next topic. Yes, one more electronic moment that you are supposed to study as per as your NCERT textbook. That is what we call it as hyperconjugation. Yes, that is hyperconjugation. Yes, this is also known as no bond resonance. This is called as no bond resonance. Resonance and there is a delocalization of electron pairs. There is a yes, it is movement of electron pairs, movement of lone pair of electrons and pi electron pairs. That is what we call it as yes, it is resonance, no bond resonance. This is also called as Baker-Norton effect. The two scientists together introduced this particular yes, it is electronic moment that is called as Baker-Norton effect. Yes, in the case of hyperconjugation, there is a delocalization of yes, there is a delocalization of yes, it is CH sigma electrons. ಅದು ಗಮನಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there was a delocalization of pi electron pairs and lone pair of electrons. There was a movement of lone pair of electrons and pi electron pairs. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ pi electron pairs ಮತ್ತೆ lone pair of electrons ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ there is a delocalization of CH sigma bond electrons. ನೋಡಿ, CH ಬಾಂಡ್ C ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when this CH sigma electrons are attached to the unsaturated carbon system, when this CH bond is attached to the unsaturated carbon system, whenever CH bond is directly attached to the unsaturated carbon system, unsaturated carbon system ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಅಂತವಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವು ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ they are having incomplete octet, yes it is, ಅಥವಾ incomplete octet systems, or you can say the number of electrons around the carbon atoms will be less than yes it is 8. ಆವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. if CH bond is directly attached to the yes it is unsaturated system like this, ನೋಡಿ ಈ CH bond ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ unsaturated system ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. this is CH bond, yes it is, this is CH bond, yes. Okay na? If any one of these systems are found in the molecule, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
minimum requirement for any molecule to undergo hyperconjugation. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, this carbon atom is called as alpha carbon. Look at this, this is alpha carbon. The carbon atom directly attached to the unsaturated system, that is called as alpha carbon. Yes, okay na? If this alpha carbon carries at least one hydrogen, ಈ alpha carbon at least one hydrogen atom ಇದ್ರೆ ಈ ತರ, then what we call it as there is a delocalization of CH sigma electrons. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ delocalization of CH sigma electrons. Delocalization of CH sigma electrons directly attached to the, okay na, and directly attached to the unsaturated system, directly attached to the unsaturated carbon system, that is called as, yes, it is hyperconjugation. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ then hydrogen gets positive charge. Yes, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ hydrogen gets positive charge, and that is what we call it as, yes, it is hyperconjugation. This is resonance structure 1, this is resonance structure 2. ಗಮನಿಸಿ, I have broken this CH bond, ಹೌದಾ? And I am not representing any bond between carbon and H plus. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ H plus ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ this is called as no bond resonance. We write resonance structures without representing the bond. And of course, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಈಗ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇರೋ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ C ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ C ಮೈನಸ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. H ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ CH ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ CH ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. And we don't represent any bond between carbon and hydrogen, and that is what we call it as, yes, it is hyperconjugation. Okay na? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, that is shifting towards the positive charge because electrons are attracted towards unsaturated system, that is positively charged carbon. ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, look at this, ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? yes, it is, this is, ಓಕೆನಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ C and of course H plus, and we don't represent any bond between C and H, so this is what we call hyperconjugation effect. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ H ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ
ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೆಯೋತಕ್ಕಂಥ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ದೆ? ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ. ಎಸ್, ಈ ತರ. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ H ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಾಟೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C H ಡಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್, this is a kind of electronic movement where there is a delocalization of CH sigma electrons when CH bond is directly attached to the unsaturated carbon system, like carbon to carbon double bond, positively charged carbon and carbon with odd electron, that is ivello kuda unsaturated systems. Aga there is a delocalization of sigma electrons and that results in hyperconjugation. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ CH sigma electrons ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ CH ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ we don't represent CH bond here, but CH bond has not broken actually. ಅಲ್ಲಿ CH bond actual ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH2. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಥೀನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ CH ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಿದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CH ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಇರಬೇಕು, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. CH ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 CH ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು CH ಇದೆ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. No carbon atoms are attached to the, yes it is double bonded carbon. Therefore there is no hyperconjugation here because no alpha carbon here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್, 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ resonance structures ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. And let me write the resonance structures of this molecule. Yes, this is, let me write the resonance structures of this molecule. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ CH sigma electrons are moving towards unsaturated system. ಹೌದಾ? They are moving towards unsaturated system. ಈ unsaturated system ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ pi electrons ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? pi electrons ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the result is, ನೋಡಿ,
ನಾನು ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ H+ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ H+ ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH, ಹೌದಾ? ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ yes it is double bond is converted to single bond and this is what we call it as resonance structure. Yes, okay, double bond is converted to single bond. Illi plus bantu, illi minus. This is one resonance structure. Yes, this is one resonance structure, this is second resonance structure. ಹೌದಾ? ನಾನು ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get one more resonance structure. Yes, ನೋಡಿ, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CH+ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ H, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ CH2 ಮೈನಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೋಡಿ, what are the resonance structures then? Look at the, if I break this CH bond, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ H+ ಬರುತ್ತೆ, then remaining as it is double bond CH, single bond, yes it is CH2 minus, ಓಕೆನಾ? And this is third resonance structure, this is fourth resonance structure. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ there are 3 alpha hydrogen atoms. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ hydrogen atom directly attached to the alpha carbon. Alpha carbon ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 4 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, as the number of resonance structures increases, stability of the molecule increases. Organic chemistry ಅಲ್ಲಿ resonance structures ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, on the basis of number of resonance structures, I can compare stabilities of the different organic compounds. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 5 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 6 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 7 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ I can write different number of resonance structures. ಈಗ ನೋಡಿ, on the basis of this I am going to compare, yes it is stabilities of different alkenes. Yes, I am going to compare stabilities of different alkenes. So for example, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, in the case of ethene, CH2 double bond CH2, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೀನ್, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ CH3 single bond CH double bond CH2. This is CH double bond CH2. This is alpha carbon. It has got 3 alpha hydrogen atoms. ಹೌದಾ? This has got 3 CH3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 alpha hydrogen atoms ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ no alpha, ಹೌದಾ? Here no alpha hydrogens, here 3 alpha hydrogen atoms. Therefore I can write 4 resonance structures, but there are no resonance structures here in the case of ethene. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 resonance structures ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, CH3 CH double bond and of course CH3. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾನೇ. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. therefore there are 6 alpha hydrogen atoms. ಹೌದಾ? therefore I can write resonance ಎಷ್ಟು 7 resonance structures ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, CH3 CH double bond and of course CH3 and it is CH3. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, 3 ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3. Therefore there are 9 alpha hydrogen atoms. I can write 10 resonance structures. I can write. ಹೌದಾ? resonance structures ಬರೆದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. This is CH3 and this is CH3 double bond CH3 and it is CH3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. There are 12 alpha hydrogen atoms. Therefore I can write 13 resonance structures. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ as the number of resonance structures increases ಏನಾಗುತ್ತೆ? Stability of compound increases. ಹಾಗಾಗಿ no alpha, no resonance structure less stable than this. This is 4 resonance structures less stable than this because here 7 resonance structures. This is less stable than this because there are 10 resonance structures. This is less stable than this and this has got 12 resonance structures. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು as the number of alpha hydrogen atoms increases, ಇಲ್ಲಿ no alpha hydrogen, 3 alpha hydrogens ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 alpha hydrogens ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 alpha hydrogens ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 alpha hydrogens ಇದೆ, ಆದ್ರೆ resonance structures 13 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ number of resonance structures ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is highly stable with more number of alpha hydrogen atoms. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಡ್ಜಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This I can make use of this hyper conjugation in order to explain Sedgwick rule. Sedgwick rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, look at this. According to Sedgwick rule, as the number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms increases, as the number of alkyl groups ಅಂದ್ರೆ CH3 groups ಅಂತ, as the number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms increases, stability of alkene increases ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Sedgwick rule, as the number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms increases, stability of alkene increases. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, therefore it is least stable. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು less stable than this because here we have 2 alkyl groups, here we have 3 alkyl groups. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ. ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು hyper conjugation ಇಂದ explain ಮಾಡಬಹುದು. I can explain Sedgwick rule on the basis of hyper conjugation. So this is what we call it as hyper conjugation. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. That is as far as hyper conjugation is concerned. Look at this. Here it is. Look at this. Benzene ring is there. Yes. ಇಲ್ಲೊಂದು benzene ring ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ CH3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. This is CH3 ಹೌದಾ? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಜೀನ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಸ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆಗ 5 electrons are shifted over this carbon atom. The result is one resonance structure for the, yes it is benzene. ನೋಡಿ, ಈ 5 electrons over the carbon shift ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I have not disturbed these double bond. ಅವನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ and of course CH and of course ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು H plus ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ the CH sigma electrons are delocalized, they are moving towards benzene ring. ಆಗ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಸ್. ನೋಡಿ, 5 electrons ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್, 5 electrons adjacent ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ CH, this is and of course this is H plus. ಆದ
ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, then you can get one more resonance structure over the atom. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. adjacent bond ಆದ್ರೆ single bond becomes double bond. Yes, if the electron pair is shifted over the adjacent bond, single bond becomes double bond. Yes, and of course this is what we call it as H, and of course this is H plus. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. then you can get one more resonance structure, and of course of this type. Yes, so this is what we call it as resonance structures in toluene. ಹೆಸರೇನು? toluene. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ CS ಬೆಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ toluene. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? there is a alpha carbon directly attached to the double bonded carbon that carries one hydrogen atom. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ one more application of hyper conjugation. Yes, next ನೋಡಿ, that is ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ hyper conjugation is also possible. Yes, hyper conjugation is also possible if yes, it is the carbon atom is directly attached to the yes, positively charged carbon. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಪ್ಪ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? this is positively charged carbon. ಹೌದಾ? this is positively charged carbon and to which this is alpha carbon. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿದಲ್ಲ, carbon atom is directly attached to the unsaturated system, therefore it is alpha carbon. it has got alpha hydrogens. ಹೌದು ತಾನೆ? yes, ಎಷ್ಟಿದೆ alpha hydrogens? 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 3 alpha hydrogen atoms ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? you can write yes, it is one resonance structure like this, and of course ಬರೆಯೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. yes, it is double bond. yes, it is this is CH and this is CH. ಓಕೆನಾ? ಈ CH ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಆಗ I can write one more resonance structure, and of course H plus, and this is H, this is H double bond, and this is H, and this is H. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ C ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? this is H, this is H, and of course this is H plus, and of course double bond, and of course this is one more resonance structure. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 4 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ as the number of resonance structures increases ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ increases. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ CH3 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ no alpha carbon, no alpha hydrogen. ಹೌದಾ? no resonance structures. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ resonance structures ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? because of 3 alpha hydrogen atoms there are 4 resonance structures. ಹಾಗಾಗಿ CH3 plus is less stable than CH3 CH2 plus. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ CH3 plus is less stable than yes, it is CH3 CH2 plus. ಇದೇನಿದು? CH3 CH2 plus. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ that is 6 alpha hydrogen atoms, ಹಾಗೇನು ಬರೀಬಹುದು? I can write yes, it is 7 resonance structure. This is one more carbocation. Your no alpha hydrogen ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾಗಿ I got 3 alpha hydrogen atoms. I can write 4 resonance structures. ಹೌದಾ? So therefore ಇಲ್ಲಿ 4 resonance structures ಇರೋದ್ರಿಂದ this is more stable than this. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ no alpha hydrogen, no resonance structures, this is less stable than this. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, I can write one more. Look at this. This is CH and of course CH3. ಹೌದಾ? This is alpha carbon, this is alpha carbon. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 alpha hydrogen ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 alpha hydrogen ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ there are 6 alpha hydrogen atoms. Therefore I can write 7 resonance structures. ಹಾಗಾಗಿ this ethyl carbocation is less stable than isopropyl carbocation. ಹೌದಾ?
and of course this is less stable than, look at this, and this is one more carbocation, tertiary butyl carbocation ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, this is tertiary butyl carbocation. yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 3 ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 9 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಹೌದಾ, and of course 10 resonance structures you can write. ಹಾಗಾಗಿ this is highly stable. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, as the number of resonance structures increases, stability of the compound increases. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಈ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is stability of molecule increases. So this is stability order of carbocations. I can explain it on the basis of hyperconjugation. One more application of, yes it is one more application of, yes it is hyperconjugation. Yes, so this is another application of, yes it is hyperconjugation. Apart from that, you know, I also written stability of carbon free radicals. Carbon free radical stability ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I wrote this, yes it is CH3 free radical. This is CH3 free radical, ಹೌದಾ. Look at this, one more, this is CH3, yes, this is CH2, yes it is dot ಅಂತ ಇದು one more, yes it is, ಇದು methyl free radical and ethyl free radical, ಹೌದಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ this is less stable than this ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ, ಇದೇನದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, 4 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಹೇಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಹುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್. ಆಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will get one bond, yes, single bond becomes double bond, yes. ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, H ಡಾಟ್ ಬರೀತೀನಿ, and there is no bond between C and H dot, yes. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, yes it is unsaturated system ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you are going to get one more structure, H dot, yes it is CH2, yes it is double bond, yes this is CH, and this is one more structure. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ you can write one more resonance structure of this type, yes H dot, yes, and of course double bond, and of course CH. So this is one more resonance structure. ನೋಡಿ, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಆಲ್ಫಾ CH ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಆಲ್ಫಾ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, if the molecule contains, you know, that carbon atom directly attached to the unsaturated system and carrying at least one hydrogen, that is there is a delocalization of sigma electrons. And ನೋಡಿ, 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can write 4 structures, ಹೌದಾ. ಅದೇ 6 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 7 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, 9 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ as the number of resonance structures increases, yes it is stability of the molecule increases. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, that is CH3 dot methyl free radical. Here no alpha hydrogen and of course no resonance structure, ಹೌದಾ. ಅದೇ ನೋಡಿ CH3 CH2 dot ethyl free radical ಅಲ್ಲಿ 3 alpha hydrogen atoms ಇದೆ, ಹೌದಾ. and of course ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ,
4 resonance structures. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ isopropyl, yes it is, ಈ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, how many, this is alpha, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 6, yes it is alpha hydrogen atoms ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ I can write 7 resonance structures ಹೌದಾ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಈಗ CH3 and of course CH3 ಹೌದಾ, this is CH3 dot, yes ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ we have yes it is 9 alpha hydrogen atoms, therefore I can write 10 resonance structures. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 9 ಇದೆ, 9 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ 10 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ as the number of resonance structures increases, stability of the molecule increases. ಹಾಗಾಗಿ CH3 dot is less stable than ethyl free radical. Ethyl free radical is less stable than isopropyl free radical. This is less stable than tertiary butyl free radical. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, primary is less stable than secondary, secondary is less stable than tertiary as far as stability of carbon free radicals are concerned. Yes, so this is what we call it as ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, tertiary carbon free radicals are more stable, primary free radicals are less stable ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ on the basis of yes it is hyperconjugation. Okay na, these are all the things that are very important for understanding the whole organic chemistry and the mechanisms of organic chemistry. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, so this is what we call it as applications of hyperconjugation. What are the applications of hyperconjugation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I can explain the stability of alkenes, stability of carbocations and stability of carbon free radicals. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ hyperconjugations ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. So this is what we call it as applications of hyperconjugation. Is that clear? Yes, agboda. So we'll see next topic, right? Now we'll come to the next topic under the basic principles and techniques of organic chemistry is resonance structures ಅಂತ ಹೇಳಿ. Resonance effect ಅಲ್ಲ, ಇದು separate discussion, that is resonance ಅಂತ ಹೇಳಿ. One important phenomenon that you come across in organic molecules, right? You know, organic molecules are characterized by certain properties. Properties of organic compounds depend on the structure of the organic compound, howda? But it has been observed that in many cases, through one structure of a particular molecule, we cannot explain all the properties of organic compounds. That is, all the properties of one organic compound cannot be explained by only one structure given to that particular molecule. Because of that, we are going to write different possible structures to the given organic compound in order to explain the properties of organic compounds. ಬರೀ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿ ರೋಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ by changing the position of electron pairs, not by changing the position of atoms. Resonance structures ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ we are going to write different possible structure to the given organic molecule by changing position of electron pairs without changing the position of atoms, and that phenomenon is called as resonance, and the possible structures are called as resonance structures ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ one molecule, yes, this is one molecule with the lone pair on the oxygen, pi bond between carbon and oxygen. ಹೌದಾ? ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ. This is one structure, yes, this is one structure to the molecule, yes. I can write different structures. If I shift electron pairs like this, because pi electrons are moving towards oxygen. ಯಾಕಂದ್ರೆ oxygen is more electronegative than carbon. pi electrons ಎಲ್ಲ oxygen ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ
ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ one possible structure, yes it is like this. So this is what we call it as the one possible structure. Yes, in ಗಮನಿಸಬೇಕು, while writing this, while converting structure 1 into structure 2, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ one structure cannot be only one particular structure of a given organic compound. It cannot explain all the properties of organic compound. ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೆಂಜಿನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಬೆಂಜಿನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸುಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ದಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೆಂಜಿನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2. ಓಕೆನಾ? ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2 ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ different possible structures are called as canonical structures ಅಥವಾ that is canonical structures ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ contributing structures ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes, it is, they are called as contributing structures. Yes, that is canonical structures or contributing structures ಅಥವಾ resonance structures, the different possible structures that we write by changing position of electron pairs without changing position of atoms. They are called as resonance structures ಅಥವಾ contributing structures ಅಥವಾ canonical structures ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the phenomenon is called as resonance. ಓಕೆನಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. One structure of a molecule cannot explain all the properties of compound. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ canonical structure of this, these are the two canonical structures of benzene. ಈ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 134 pm ಆಗಬೇಕು. ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 154 pm ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 134 pm ಇರಬೇಕು, ಪೈಕೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 154 pm ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಜಿನಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ actual bond length of carbon to carbon bond is 139 pm and all bond lengths are same. That is interesting. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 134 ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 154 ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದು 139 pm ಇದೆ. ನೋಡಿ, 134 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 154 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2.
ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 134 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 154 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 2 ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 1 ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ neither equal to 2 nor equal to 1 because it is in between 1 and 2. 1.3 ಇರಬಹುದು, 1.5 ಇರಬಹುದು, 1.6 ಇರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಎಸಿಟೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಡಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಬೆಂಜಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ neither carbon to carbon double bond nor carbon to carbon single bond, therefore actual structure of benzene is this. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. This is resonance hybrid, this is actual structure of the benzene. And of course what is resonance hybrid ಅಂತಂದ್ರೆ resonance hybrid is yes it is the sum of all the resonance structures sum of all the resonance structures of a given molecule. Resonance hybrid is a sum, SUM, sum of all the resonance structures of a given molecule representing complete delocalization of electrons within the molecule. So that is what we call it as resonance hybrid. Resonance hybrid is the actual structure of molecule. Resonance structures are hypothetical, ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇದು actual structure of resonance hybrid ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ actual structure ಆಗುತ್ತೆ. Yes, this is what we call it as resonance structures and resonance hybrid. And of course it has been observed that resonance hybrid energy ಇದೆಯಲ್ಲ that is always less than resonance structures. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ resonance hybrid ನ ಎನರ್ಜಿ resonance structures ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. The energy of resonance hybrid is always less than energy of resonance structures. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು this resonance hybrid is a combination of all the structures that is produced by delocalization of electron pairs. Electron pairs movement ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಾನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಾನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2, ಹೌದಾ? ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ resonance. Because of this resonance, benzene contains neither carbon to carbon double bond nor carbon to carbon single bond. It is in between 1 and 2, and of course therefore all carbon to carbon bond lengths are same. That's equal to 139 pm. ಹೌದಾ? It is greater than 134, less than 154. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ 154 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 134 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 134 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 154 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it will be neither carbon to carbon double bond nor carbon to carbon single bond. So that is what we call it as resonance hybrid. Yes. And if I take one more example, look at this. CH3, yes, nitromethane ಅಂತ ಇದೆ, double bond O, yes, and this is O minus, this is plus, ಹೌದಾ? This is nitromethane, yes. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಮೈನಸ್ ಯಾವತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ?
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ n ಪ್ಲಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ single bond becomes double bond. Yes, these are the resonance structures of this nitromethane. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ನೀವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂಥರ ಬರ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. CH3 ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಇದು. CH3 ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೈದರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. This is called as resonance hybrid. Yes, this is called as resonance hybrid. It is a sum of all the resonance structures. It's a combination of all the resonance structures of a given molecule. What it represents? Complete delocalization of, yes, it is electrons within the molecule. It represents what? Complete delocalization of electrons within the molecule, athwa overall delocalization of electrons within the molecule. It represents overall delocalization of electrons within the molecule, and that is called as resonance hybrid. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ energy of resonance hybrid is less than resonance structures. ಹಾಗಾಗಿ the difference in energy of resonance structures and energy of resonance hybrid is called resonance energy. Resonance energy is a difference between energy of resonance structure and energy of resonance hybrid. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, energy of resonance hybrid is always less than ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ, ಆ ಎರಡು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ as resonance energy increases, stability of, yes, it is resonance hybrid increases. Okay na? As the resonance energy increases, stability of resonance hybrid increases. So this is what we call resonance energy. Resonance energy is a energy difference between energy of the resonance structure and energy of the resonance hybrid. Resonance structure ಮತ್ತೆ resonance hybrid ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are going to discuss something about what we call it as conditions for writing resonance structures, and we'll solve some questions on that particular concept. Okay na? So this is what we call it as resonance. Okay na? Artha aitalva? Yes, we'll see in the next class, right?